हाँ जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ मैं क्लास +1 ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਡਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿਦ ਆਨਸਰਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਡਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। फस्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सिंध घाटी की सभ्यता किस युग की सभ्यता सी? तो इसका आंसर है सिंध घाटी युग की सभ्यता जी कि जोड़ा आंसर है एड़ा कांस्य युग की सभ्यता। सिंध घाटी की सभ्यता जी कि कांस्य युग की सभ्यता सी। नैक्सट क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किसने की? तो इसका आंसर है सस्ता ऑप्शन महर्षि वेद व्यास ने। महाभारत की जिहड़ी कि रचना महर्षि वेद व्यास ने की सी ते महाभारत दे विच 1 लाख तो जिहड़े कि वध श्लोक ने, 1 लाख तो वध इस विच जिहड़े कि श्लोक शामिल ने महाभारत दे विच। ते महाभारत दे जिहड़े कि 18 अध्याय ने, 18 अध्यायां दे विच वंडिया होया महाभारत दे अध्याय ने। ते जिहड़ी कि महाभारत है संसार की सब तो वड्डी इकल्ली कविता मन्नी जाती है। तो इसकी रचना की सी महर्षि वेद व्यास ने। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा बुद्ध ने अपने पैरोकारां नूं किस मार्ग ते चलण का उपदेश दिता? तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ईडी ऑप्शन ऊड़ा ते ऐड़ा, मध्य मार्ग ते अष्ट मार्ग। जिस दे विच है जिहड़ी कि अष्ट मार्ग दे विच 8 सिद्धांत ने जिसनूं मध्य मार्ग भी कहा जाता। तो इन्हां 8 सिद्धांतों ते चलण दे लई महात्मा बुद्ध ने जिहड़े कि अपने पैरोकारां नूं कहा जिसनूं अष्ट मार्ग कहा जाता है। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 4, मौर्य वंश का सब तो महान शासक कौन सी? तो मौर्य वंश का जिहड़े कि सब तो महान शासक सी, इसका राइट आंसर है ऐड़ा अशोक। तो जो क्वेश्चन एवें आवे कि मौर्य वंश का पहला महान शासक कौन सी, तो आऊगा चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन इत्थे पूछा गया मौर्य वंश का सब तो महान शासक कौन सी, तो आंसर आऊगा अशोक। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 5, भारत का शैक्सपीयर किस नूं कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऐड़ा कालीदास नूं। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 6, ह्यून सांग हर्षवर्धन के राज विच किस देश विचों आया सी? तो ह्यून सांग है जिहड़े कि हर्षवर्धन के राज दे विच आया सी, यह चीन तो। इसका राइट आंसर है ऐड़ा चीन। चीनी यात्री सी ह्यून सांग जिहड़ा हर्षवर्धन के राजकाल के समय भारत दे विच आया सी। ते ह्यून सांग है जिहड़े कि भारत दे विच 14 साल तक रहा। 629 ईस्वी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ 629 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ 643 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੇ 14 ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੀਯੂਕੀ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਇਸ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਜਗਤ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ, ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਿਊਨ सांग ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਆਇਆ, 629 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ 643 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ 14 ਸਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੀਯੂਕੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਜਗਤ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ਤਰਾਇਨ की पहली लड़ाई कदों हुई? तो ਤਰਾਇਨ की पहली लड़ाई हुई सी, इस दे विच ऑप्शनस जिहड़े कि रॉन्ग दिते हुए ने। क्वेश्चन नंबर 7 के ऑप्शन ये रॉन्ग ने क्योंकि इत्थे 1192 दिता होया, जबकि 1192 का जिहड़ी कि ਤਰਾਇਨ की दूजी लड़ाई हुई सी ते ਤਰਾਇਨ की पहली लड़ाई हुई सी 1191 ईस्वी दे विच। ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਰਾਇਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ 1191 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ क्वेश्चन नंबर 8, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का नाम की सी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का नाम सी हम्पी। इसका आंसर है हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का नाम सी हम्पी। तो विजयनगर साम्राज्य की नींह जिहड़ी कि हरिहर ते बुक्का दोनों भरावां ने कीती सी 1336 ईस्वी दे विच। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 9,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ 1469 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ। ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਖਵਾਈ ਸੀ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ ਬਾਬਰ। ਬਾਬਰ ਨੇ 1526 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਬਾਬਰ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12, ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਪਾਲ ਸਲਾਰ ਜਾਂ ਨਾਜ਼ਿਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13, ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 1761 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ 14 ਜਨਵਰੀ 1761 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਮਰਾਠਿਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੇ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੱਸਾ। ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1762 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5 ਫਰਵਰੀ 1762 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਕੂਪ ਨਾਮੀ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੂਪ ਨਾਮੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਐਡ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ 1600 ਈਸਵੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ 1600 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17, ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? ਤਾਂ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 1848 ਈਸਵੀ। ਈਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ 1848 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1856 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਰਿਹਾ। 1856 ਈਸਵੀ ਤੱਕ, 48 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 56 ਈਸਵੀ ਤੱਕ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕਦੋਂ ਲਗਾਈ? ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੱਸਾ 1829 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1829 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1829 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ 1857 ਈਸਵੀ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 20, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਐਡਾ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ।
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ਡੈਸ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਨੇ। ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 24,000 ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ 24,000। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੂਣਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਡੈਸ਼ ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ 455 ਈਸਵੀ। ਹੂਣਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 455 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਡੈਸ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ 15। ਥਰਡ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 15। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ 1853। ਫੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ 1853 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਥਾਣਾ, ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਥਾਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ। ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫਿਫਥ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ 1920 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ 1920 ਈਸਵੀ, ਅਤੇ ਇਹ 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1922 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। 1922 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਗਲਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਆ। ਫਸਟ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ 326 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਟਰੂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਵਨਥ ਉਲਮਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 14 ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 12 ਸੀ, 14 ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 9 ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨੰਬਰ 10 'ਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਰੋਂਗ ਆ ਜਾਂ ਟਰੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਂਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1875 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1875 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਨੇ ਬੰਬਈ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਭਾਗ ਈੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 8 ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 5 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ। ਫੋਰਥ ਬਲਬਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਫਥ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਸਿਕਸਥ ਲੈਫਟ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਸੈਵਨਥ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 8 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਭਾਗ ਸੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, 4 ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 2 ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਭਾਗ ਕੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਪ ਆ, ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ ਘਾਟੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ 5 ਸਥਾਨ ਦਰਸਾਉਣੇ। ਥੈਂਕਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।